अमितमावाहयामि नित्यानुपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे स्तोत्रपदमावाहयामि वामे जयमावाहयामि स्तोत्रपदे जयासमे दुष्टसेना नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि दुष्टसेनाय नमः दानाविधपरिणमपुष्पाणि पूजयामि ओम दुष्टसेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवत्ये नमः जयाय नमः स्तोत्रवते जयासमे दुष्टसेनाय नमः दानाविधपरिणमपुष्पाणि पूजयामि द्रौपदीपालङ्करणार्थमस्तकां धारयामि गुरो भागं निवेदयामि ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नः भवन्तु सुपुण्याहं करोमि स्वस्तुप्रोक्तमस्तु राजाधिप्रियदां प्रियदां प्राजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानीतः शुभानुवर्धन्तामतदां शुभानि 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 ततो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेवदं सम्मूढवस्तभागं सुरे त्रीणि पदाव चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोत्तर्माणि वस्तते यतो रथानि बुद्धते इन्द्रस्तयज्जुस्तकः तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वस्तन्ति सूरयः दिवि वाचक्तुदातुदं तद्विप्रासपन्नमादा गृहां वस्तन्ते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येव अक्षभिर्यत्राः स्थिररङ्गे स्थितवांशुभिः ॐ पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अभ्यतमस्तु शुभोस्तु शुभपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोचवाङ्कर्भागभूतेनस्तु भ्रमन्तु स्वस्तिनग्भूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनष्टार्मेष्णेमि ददातु वैवाहिकोचवाङ्कर्भाङ्गं भ्रमन्तु रुद्रास्महं ये मित्रं ते यमित्रेन्नो अस्तु अनुराधान् विषा वर्धयन्तः शतन्देवे मसरदास्तवीराः नवो नवो भवतिजाय मानो नाङ्के दुषसा मे चक्रे भागं देवेभ्यः विदधात्या इन्द्रचन्द्रमाः सरति दीर्घमायुः विद्युन्नवत्यार्वण्याः ब्रह्मन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोष्टामयोगुवस्तानोभ्यतदादना महेरणा यजस्ते यो वसवतमोरदत्तस्य पादेजनः सततेरवमातरः तस्मादनग्धमामवो यस्यक्तया यजिन्वदाम् आपो जनयता जनः पवमानसु वाच्यनः पवित्रेण वेचर्षिणिः यक्भूता सापनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवादय पुनन्तविश्वायव जानवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यते अग्ने कृत्वाग्दगं प्रणौ यद्देवद्रमचुषे अग्नेतमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे वाव्यां देवासवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद यस्य वक्वे स्तनो भवितपुष्टाः तया मदन्त शतमाध्येषु अयज्ञस्यामपि तयोरयेनां वैश्वानस्विर्मा पुनादो पादप्राणेने चुडोमयोभो जावा प्रथमे पयसापयोभिः ऋतापरे यज्ञे मा पुनिदां दद्वेदवदश्रुभिः पश्रेष्ठेर्दे वामन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा भोनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनिमहे यक्पौमाने रज्येते ऋषभे समृतगं रथं सर्वगं सपदमस्नादे सुतितं तरिस्वना पवमानेभ्यो अध्येते ऋषभे संवृतोरसः तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं तत्पद्मदोदकं पवमाने स्वस्तयने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभे समृतोरसः ब्राह्मणेषु दगम् इदं पवमानदि इमं लोकपदो अमं कामासमद्ध इन्दुनः देवे देवे समावृताः ओमाने स्वस्तेने सुतगाहे गदस्ततः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सदारेण पवमान्यं पुनन्तमां राजापत्यं पवित्रं सदाज्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनादो सोमस्वस्त्यावनः समेज्य यमो राजा प्रभृणातमाजातवे मोद्यन्त्या पुनादो तच्चं ज्ञोरावणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिराष्ट्रनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगादुपेक्षिजं सन्नो अस्तु द्विपदे संसृष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
वरुणाय नमः यदा तानं प्रतापयामि केमाद्धं शोभनाद्धं पुनरागमनाय च ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద శ్రీశేషశైలేంద్ర శిఖావతంసం శ్రీతింత్రిణీకీటకగేహజాతం శ్రీరామకృష్ణామృతరమ్యరూపం లక్ష్మీ విశిష్టం ప్రణమామి మూర్ధ్నా. వెంకటరమణుని దివ్య సన్నిధానంలో ఎప్పుడా అని ఎదురు చూచినటువంటి ఆ సమయం ఆసన్నమైంది. దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా వీక్షించాలి అని కనులు కాజలు కాచేట్టుగా ఎదురు చూసి ఈ భూమి మీద నుంచి 3600 అడుగులు ఎత్తులో ఉన్నటువంటి దేవదేవుని దివ్య ఆనంద నిలయ దివ్యధామంలోకి అడుగు పెడితేనే మనలో ఉన్నటువంటి అలసట అన్నీ వికారాలు అన్నీ తొలగిపోయి ఆ పరమాత్మ యందు అకుంఠితమైనటువంటి భక్తి శరణాగతి భావం మనల్ని క్రమ్ముకుంటే అదిగో ఆ దేవదేవుడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే అర్చక స్వాములు చక్కగా ఆ దేవదేవునికి నిరంతరం సేవలు అందించే విశ్వక్సేనుల వారిని చక్కగా స్వాగతించి గంగా యమున కావేరి తుంగభద్రాది దివ్య నదీమ తల్లులను ఆహ్వానించి స్వస్తి సుపుణ్యాహాన్ని పరిసమాప్తి చేసి బ్రహ్మాది దేవతలని స్వాగతిస్తూ అక్కడ దివ్యమైనటువంటి సద్యోంకులారోపణ కైంకర్యాన్ని సభక్తికంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మాది దేవతలంతా దిగి వస్తారు ప్రతినిత్యము. ఆ దేవదేవుని ముందు నతమస్తకులవుతారు. స్వామి చేత అనుగ్రహించబడినటువంటి ఆయా అధికారాలలో నిలబడతారు. పరమాత్మ ప్రతినిత్యము తాను సృజించినటువంటి ఈ సమస్తమైన ప్రపంచానికి సేవలు అందించడం కోసం కొందరిని నియమించారు అని వారే బ్రహ్మాది దేవతలు. బ్రహ్మ ఇంద్రాది లోకపాలకులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విషయాన్ని ప్రధానంగా చేసుకొని తాము లోకానికి చక్కని పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని అందిస్తూ ఉంటే ఆయా దేవతామూర్తులను ఈ మానవులు ఆరాధిస్తూ ఉంటే అలా పరస్పరం కలసిమెలసి జీవించేటువంటి దివ్యమైన సుందరమైన సన్నివేశాన్ని జీవితం అంటే ఇలాగనే ఉండాలి అని ఆధ్యాత్మిక భౌతికమైనటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ సాగేటువంటి ఒక సుందరమైన ఆశ్రమ వ్యవస్థని రూపకల్పన చేసి పరమాత్మ తాను కూడా మేటి గృహస్థుగా పెద్ద కుటుంబీకుడుగా ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణులు సర్వమానవులు అన్ని దేశాల వారు అందరూ కూడా తన కుటుంబమే అని అందరినీ తన వైపుకి ఆకర్షించుకునేటువంటి సర్వాకర్షక పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఈ శ్రీనివాసుడు. ఒక ప్రాంతమని లేదు, ఒక భాష అని లేదు, ఒక దేశమని లేదు, ఒక ధర్మమని లేదు, సర్వులు ఇక్కడకు ఆకర్షితులవుతూనే ఉంటారు. అదే కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం. అలనాటి ఆ నందనందనుడే ఈనాటి ఆనంద నిలయాధీశుడు. సర్వానంద ప్రదుడైనటువంటి స్వామి
ఇప్పుడు మనల్నందరినీ రక్షించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి సంకల్పాన్ని చేస్తూ రక్షాబంధనం అనేటువంటి ప్రతిసర బంధనాన్ని నిర్వర్తించబోవడానికి సిద్ధమవుతూ ఉంటే అర్చక స్వాములు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన ఆదిశేషుణ్ణి కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే తాను సర్వం సహా చక్రవర్తి, సర్వాన్ని నియమించేది తానే అయినా ఇక్కడ అర్చామూర్తిగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుని ఈ ప్రతిసర బంధనాన్ని వీక్షించుదాం. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ప్రాణానామ్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య श्रेयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्चवाङ्गमुदर्मतिसरपूजां च करिष्ये। ॐ शेषमावाहयामि, नागराजमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, रक्ताबन्धदेवताभ्यो नमः आवाहयामि, ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, आसनं समर्पयामि, आर्घ्यवाद्याचमनयामि, चित्रोपचारां समर्पयामि, नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि। ॐ अनन्ताय नमः, शेषाय नमः, नागराजाय नमः, सहस्रशीर्षाय नमः। गुणो भागं निवेदयामि, ताम्बूलं प्रतिगता, ताम्बूलं निवेदयामि, आवाहनादित्याभ्यो नमः। पुनरार्घ्यवाद्याचमनयामि, चित्रोपचारां समर्पयामि। उपरेतः सुप्रसन्नं वरदो भवन्तु। हरे ओम स्वस्ति नो ममेतामस्विना भगा स्वस्ति देवजातिर्नर्वणः स्वस्ति भोजातुरो ददातुः स्वस्ति ज्ञावा प्रथमे सुचेतनः स्वस्तये वायुमब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्त्यादित्याः भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरसुरग्निं स्वस्तये देवाः वन्द्रभः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रक्पाद्ममसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये देवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्नेश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति वन्दामनोत्रेमसो ध्याचन्द्रमसाविवः पुनर्ददादग्नदाजनजासङ्गमेमहे स्वस्ति नन्दार्यक्त्यमरिष्टनेमे महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्निमिन्दसकपद्यस्सो दावामेवारुहेम आमचमाङ्गेरसङ्गयं च सस्ताद्रेमनसात्राक्षं प्रेतवानेश्रणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेषु नवयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्नेश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుడైనటువంటి ఆ వెంకటాచలపతి నాహంకర్త, నేను కాదయ్యా కర్తను, నీవే కర్తవు, హరిహి కర్త అని త్వమేవ శరణం మమ, నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాను స్వామి అని వేడుకున్నటువంటి భక్తులను ఎల్లవేళలా తాను వెన్నంటి ఉంటాను అని అనేక మంది భక్తుల యొక్క దివ్య అనుభవం. అలాంటి అనుభూతులను ఎన్నిటినో మూటగట్టుకున్నటువంటి హృదయాలు, కొన్ని కోట్ల హృదయాలకు ప్రతినిత్యము స్వామి అంతర్యామిగా తన వాణిని అందిస్తూనే ఉంటాడు. ఆపదలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు గుర్తుకు వచ్చేటువంటి ఏకైక పరదైవతం శ్రీనివాస స్వామి. అలాంటి స్వామిని ఒక్కసారి స్మరించుకొని జోగు ఎత్తి రకరకాలైనటువంటి మొక్కుబడులను స్వామికి సమర్పించుకుంటూ అలా అలసి సొలసి స్వామి చెంతకు చేరితే చిన్ని పిల్లవాడు అనేక ఆటలు ఆడి ఆడి స్వామి అన్న తండ్రి చెంతకు చేరి ఒడిలోకి చేరినట్టుగా భక్తుడు కూడా అలా స్వామి చెంతకు చేరితే నీకోసమే ఇలాగ కల్పించాను అన్నట్లుగా స్వామి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఉంటే మన నెత్తిన బరువు అంతా దిగిపోయినట్లుగా హాయిగా ప్రశాంతంగా ప్రసన్నంగా స్వామి దర్శన దివ్యానుభూతిని పొందుతూ ఈ కష్టాలనేటువంటివి స్వామి తన దగ్గరకు ఆకర్షించుకునే దానికి మాకు కల్పించారు అనేటువంటి ఒక అవగాహనతో కదిలే ఎంతో మంది భక్తుల యొక్క దివ్య అనుభవాన్ని మనం పరికిస్తే స్వామి ఎల్లవేళలా సర్వజీవులను ఎలా సంరక్షిస్తూ ఉంటాడో, నన్నే ఆశ్రయించండి అని తన పాదాల వైపు సూచిస్తూ ఏ అవతారంలో కూడా ఇలాంటి దివ్యమైన భంగిమను చూపించినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ వైకుంఠం నుంచి సరాసరి దిగి వచ్చాడు కలియుగంలో. కలియుగం కల్పవృక్షం. ఈ కల్పవృక్షాన్ని, కామితార్థప్రదుణ్ణి, చింతామణిని ఆశ్రయించినటువంటి సర్వజీవులు కూడా
ఒక చక్కని దివ్యానుభవానికి లోనవుతూ ఉంటారు అని మనం వింటూ ఉంటాం, స్వయంగా అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. అట్టి స్వామి ఇతర అవతారాలలో అనేక ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు. ఒక్కసారి కాదు ఎల్లప్పుడూ నన్నే చింతించండి, నన్నే స్మరించండి, ధ్యానించండి, కీర్తించండి, నా నామాన్ని స్మరణ చేయడం చేత నేను మీ వెన్నంటి ఉంటాను అని స్వామి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. నేను నీవాడను అని అంటే చాలయ్యా, త్వమేవ శరణం మమ అన్నటువంటి అలాంటి భక్తులను రక్షిస్తాను అని ఆనాడు ప్రహ్లాదుడు, ద్రౌపది, అంబరీషుడు, కేవలం వారే కాదు, ఈనాడు ఎంతోమంది మహానుభావులు తమ తమ అంతరంగాలలో, తమ హృదయం అనేటువంటి కోవెలలో శ్రీనివాసుని ప్రతిష్ఠించుకొని మానసికంగా ఆ స్వామిని భావిస్తూ, ధ్యానిస్తూ, కీర్తిస్తూ, అర్చిస్తూ తరతరాలుగా తరగని సంపదలని అనుగ్రహించే స్వామి నీకు జయజయములు అని ఆ స్వామికి జయజయధ్వానం పలుకుతూ ఉంటే అదిగో స్వామివారికి రక్షా సమర్పణ గావించే శుభవేళ ఇది. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్రాజ్ఞేశ్వరాజ్యం ధారయతాం ధ్రువం. శ్రీనివాసుడు జగద్రక్షణ దీక్షాధారి అయ్యాడు. మనము కూడా శ్రీనివాసుని చక్కగా సేవించడానికి పసుపు వస్త్రాలను కట్టుకొని ఒక దీక్షగా తిరుమల క్షేత్రానికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే స్వామి తాను కూడా దీక్షని స్వీకరిస్తున్నాడు దేవేరులతో. ఏమిటది? తన భక్తులని నమే భక్త ప్రణశ్యతి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు, నా భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా నశించడు అని. అట్టి స్వామి తను దేవేరులతో సహా ప్రతినిత్యము ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో జగద్రక్షణ దీక్షాధారి అయి ఈ కళ్యాణోత్సవం అనేది లోకంలో మానవులు చేసుకునేటువంటి వివాహం లాంటిదిగా కనిపిస్తూ ఉన్న లోకానికి శుభాన్ని సుఖాన్ని కలిగించడం కోసం జగద్రక్షణ దీక్షా తత్పరుడైనటువంటి స్వామి ఒక దేవేరితో ఈ భూదేవి అంతా ఈ సకల జీవులను పోషిస్తూ ఉంటే మరొక దేవేరి సౌభాగ్యమస్మై దత్వా యాదాస్తం పరేతన హిమాంసమేంద్రమేద్వాసపుత్రాగం సుభగాం కురు దశాస్యాం పుత్రానాదే పదమేకాదశం గృహే. శ్రీయే నమః గృహ్యాబంధనం కరోమి. సుమంగళేంద్రియం వదోరిమాగం సమేధవక్షదాం సౌభాగ్యమస్మై ధత్వా యాదాస్మి పరేతన హిమాంసమేంద్రమేద్వాసపుత్రాగం సుభగాం కురు దశాస్యాం పుత్రానాదేహ పదమేకాదశం గృహే. రోజనో రోజమానశ్చ వనోపమాన కళ్యాణ భూదేవ్యే నమః రక్షాబంధనం కరోమి. విష్ణుస్వాం రక్షతో జగ్నవోద్భం ధనక్ పూర్వం జగ్నదక్షిణమపరం గతోదే నందగోదస్తాధ్యాసకేరాంతరే దేశాః విఘ్నో విఘ్నాదేశోత్ర సాధింద్రోద్భయా దుఃఖాద్యమో వరుణో విక్రమాన్ కుబేరోద్దక్షయా ఆదిందనగోనాభ్యః మనసః సర్వే రక్షन्तు రక్షాం ఆత్మరక్షాం కృత్వా రక్షాబంధనముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. శ్రీదేవి భూదేవి నిరంతరం స్వామి యొక్క దివ్య సంకల్పానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేటువంటి వారు కూడా రక్షణను స్వీకరించి ఈ శ్రీనివాసుని దివ్యానుగ్రహానికి లోకానికి అందించేటువంటి ఆ అర్చక స్వామి రక్షణను స్వీకరించారు. ఇప్పుడు
అగ్ని ప్రతిష్ఠ అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని సవైదికంగా సభక్తికంగా నిర్వర్తించబోతున్నారు. కనులారా వీక్షించుదాం. గోవిందా భగవతో నారాయణ సశనక్పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవాంగర్వాంగపదేన ఆగార కర్మ కర్షే ఏతోన్వేంద్రమితి జ్ఞాల్యం ప్రోక్ష ఏతోన్వేంద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నః శుద్ధైరుగ్ధైర్వా వృద్ధాంసం శుద్ధాసేర్వాన్మద్ద ఇంద్ర శుద్ధ శుద్ధామృతమే ఇంద్ర శుద్ధం శుద్ధ రత్నాని దాశ శుద్ధ వాజం శుశాసే మై దేవాద్రణమై యాజంతామై యాజదేవ్యావతి దేవ్యాహో కారా పరిజంతభూత భేరి శాస్త్యా భగః అనవా శరీరః మత్యాసేయంత మమయా నేత్రం జాగో దాసత్యామన్ అసోవ్యస్తు హే కామత్రాహం విస్మే దేవాదో అధివోతితామే దేవే షడ్భద్రస్తాం ప్రాకృగ సుజ్జన్వాత్మానం దివానస్వం దివాస్తన్నా మాత తదవేదోగదాద తత్ప్రేణ్యమత్వో ఏవసురేమః దేయోయోర్హబ్ద జ్యోతియాద్ యాదవేదో త్వైనం గృహీత్వాం इतरेका गायत्रीं प्रोक्ष्य षण्मात्रमुल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावाहयामि कनने पितृमावाहयामि स्तण्डिले बोधमावाहयामि अलोकिका अग्निमादाय जातवेदसे अग्निस्तत्वा अनेकत्वाः जनयन्नमयोगुः उदक्रदीको विदग्धस्वाङ्ग उभावरोहे तद्भिन्निदाय आज्ञाय अमिते ज्ञानोऽन्यदाते देहोदासस्य परिणे अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदाप्रसव तत्सुदेवरेण्यं वर्गो देवसुदेमः देयो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानममृता ओम चतुस्साकारमण्डले ओम भूः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारभृत्य इदमासनं राधारविन्दो इन्द्रमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञागमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारभृत्य इदमासनं ब्रह्मोपचारभृत्यामि आद्यर्वाणोक्तो तद्विषयेनागं प्रजापतिः सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि आद्यर्वाणोस्तु तद्विषयेनागं ओम प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अधो सूर्यस्य रश्मिभिः आबुधाग्रे कुर्तदास्ता विष्णोस्तोपसि प्राच्या पृथिवी अन्तरिक्षाय स्वाहा मनः विषयामशाय स्वाहा यदि विष्णोस्तोपसि यदि विष्णोस्तोपसि दक्षिण विष्णोस्तोपसि उत्तरदवतिरञ्जनमणि विष्णोस्तोपसि पश्चिमदसोदितान् देवेभ्य विष्णोस्तोपसि धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि हस्तरकोटं निधाय ब्रह्मं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञमृतं देवदावद्यत्तं नागस्पष्टजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजामानन्ददेः सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञमृतं देवदावद्यत्तं नागस्पष्टजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजामानन्ददेः ओम प्रणय ओ गृह्णातु स वै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि तस्य उदरवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदनावाहयामि रुद्रनावाहयामि अपपश्याम् ओम महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यवाक्ये प्रजापतियजुष्टनिर्वपामि अग्नियजुष्टनिर्वपामि वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि मरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अपपश्याम् ओम श्री महाविष्णुवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतियजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यजुष्टनिर्वपामि अश्विनेभ्यजुष्टनिर्वपामि कोष्ठयजुष्टनिर्वपामि कक्षायजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमायजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेव देवेभ्यजुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यजुष्टनिर्वपामि त्रोभ्यदर्शयामि क्षरमदर्शयामि आभ्यर्जो देवते समिदर्शे स्वाहा अमृतमद्वार्वदे अंतरिक्षकम् आराधः चित्पतिपावनाचन्द्रेणपद्रेणमसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्पावनाचन्द्रेणपद्रेणमसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवास्तपदाचन्द्रेणपद्रेणमसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करसं पूर्वासान् घृत्वा एकाविंशतिक्रमाणाः मूलमग्रातस्पर्शयित्वा
అభ్యర్చాం అక్షతాం ఆద్యాం చరవేః ఇంద్రాయ నమః नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवता प्रजव अयं विदात्मा जात वेदं तयनेन श्रद्धयतवोग वर्धयतात्मान् ब्रह्मान् अजस्तमेधाय स्वाहा आगार मुहूर्तस्व मुहूर्तोस्तु आगस्त्व वायुव्यादग्नयन्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इंद्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा वरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा उपपस्यम् ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठये स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदृत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव स्वामदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिगाद्य चरम सावित्राग्रहीत्वा पुनरभिगाद्य ओम भुव्याहोतेः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मग्नस्ताः हनुमतेन मग्नस्ताः सरस्वतेन मग्नस्ताः देवतोदप्रासादिः हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य चक्रप्रटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गकर्वाङ्गपतेन आगारमध्यमानिग्धसुरलोभप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवार वैष्णवं मोक्षे अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतोदप्रजव अतो देवा आवन्तु नोहितो विष्णोर्वचक्रमे प्रजासप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे वेदानि तदेवदं समूढवस्तभागं श्रेयः स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्भूपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते तो रथानि पद्पदे इन्द्रसयेज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरात स्वाहा तद्भिप्रासपन्नव जाग्रवसन्ते विष्णोज्यत्परमदग्गः स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन मग्नस्ताः हनुमतेन मग्नस्ताः सरस्वतेन मग्नस्ताः देवतादप्रासावेः अग्निप्रेष्ठावना मुहूर्तस्व मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु శ్రీనివాస గోవింద గోవింద. యజ్ఞరక్షకుడు స్వామి యజ్ఞ వరాహమూర్తిగా ఈ క్షేత్రానికి ఆదివరాహ క్షేత్రము అని కూడా పేరు. యజ్ఞవరాహుడు ఆయనే, యజ్ఞ సంరక్షకుడు ఆయనే, యజ్ఞ స్వరూపుడు ఆయనే. అట్టి స్వామిని చక్కగా అగ్ని ప్రతిష్టని నిర్వర్తించి అమూర్త యజనము అని ఆగమశాస్త్రం చెప్పేబడేటువంటి ఈ కార్యాన్ని ముగించి అదిగో సమూర్త యజనము స్వామి పెండ్లి కుమారుడుగా శాస్త్రం ఏ విధంగా నిర్దేశిస్తుందో అదిగో అవన్నీ కూడా తాను స్వీకరిస్తూ వరుడుగా ఆయా సేవలని అందుకుంటూ వైకుంఠం నుంచి స్వాగతించబడుతూ ఉంటే నీవే స్వామి నీవానంద రసైకమూర్తివి శృతుల్ నిన్ను కీర్తించు. ఈ వరుడు ఎలాంటి వాడు? లోకంలో సహజంగా వరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు చాలా అందమైన వాడుగా, విద్యావంతుడుగా, సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడుగా ఇలా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తారు వధువులైనటువంటి వారు. మరి ఇక్కడ వరుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ వాసుదేవుడు సామాన్యుడా? అనేక అవతారాల్ని ధరించి లోకరక్షణ చేసినటువంటి వాడు. ఈ పరమాత్మని గురించే 4 వేదాలు ప్రవర్తిల్లినాయి, ఆయన నుంచే వ్యక్తమైనాయి. అలాంటి స్వామినే శరణాగతి చేయమని శ్వేతాశ్వతరం చెప్తోంది. ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే అని. మోక్షకాంక్షులైన వారు ఈ పరమాత్మనే శరణాగతి చెయ్యాలి, అర్ధకాంక్షులైన వాడు ఈయననే శరణాగతి చెయ్యాలి. అన్ని ఏ కాంక్ష కలిగినా పరమాత్మని ఆకాంక్షించిన వారికి ఆనందం కలుగుతోంది.
అంతేకాదు ఈ పరమాత్మని గురించే, ఈ వరుణుని గురించే వాల్మీకి మహర్షి కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ చకోయుక్తః సర్వభూతేషు కోహితః విద్వాంకః కస్ సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శనః ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో జితిమాన్ కో అనసూయకః కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే అని ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు వేశారు. ఈయన గుణాలు ఎలాంటివి అని ధర్మజ్ఞుడా, కృతజ్ఞుడా, సత్యవాక్ పరిపాలకుడు ఇలాంటి వాడిని గురించి నాకు చెప్పవయ్యా అంటే ఇక్ష్వాకు వంశంలో అవతరించినటువంటి ఆ రాముని దివ్య వైభవాన్ని ఉపదేశించాడు నారద మహర్షి. మహాభారతం వాసుదేవుని యొక్క తత్వాన్ని చెప్పడం కోసం వ్యాస భగవానుడు అందించారు. ఆయనకు అత్యంత ప్రియతములు బంధువులు ఎవరయ్యా అనంటే పాండవులే, నాకు చాలా ప్రాణసములు అని అన్నారు. ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే భాగవత మహాశాస్త్రాన్ని అందించాడు 18,000 శ్లోకాలతో వేదవ్యాసుల వారు. జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతశ్చార్థేష్వభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆదికవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజోవారి మృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా దామ్నాస్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి అని ఈ వాసుదేవ తత్వం నా పరమాత్మని ధ్యానించాలి అని దాన్ని విస్తరించడం కోసం ఇన్ని వేల శ్లోకాలలో చెప్పారు. మరి అమ్మవారిని గురించి ఏమీ చెప్పలేదా? వధువులు అసలు ఉన్నదంతా వారిదే. ఆ అమ్మని గురించి విస్తృతంగా వ్యాఖ్యానం చేయడం జరుగుతుంది. హే శ్రీదేవి సమస్త లోక జననీం త్వాం స్తోతిమీహామహే యుక్తాం భావయ భారతీం ప్రగుణయ ప్రేమ ప్రధానాం ధియం అని నిన్ను స్తుతించాలనుకుంటున్నాను అంటారు మహానుభావులు. అదిగో అలాంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క వైభవం ఇప్పుడు మహాసంకల్పంలో ప్రకటితమవుతోంది. ఆ మహాసంకల్ప పఠనాన్ని విని స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం పొందుదాం. గోవిందా. ఓం అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాద్భుత శక్త్యా పరిభ్రమాణాయమానస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకరమే వ్యక్త మహదహంకార పరివ్యాపస్తేజో వాయురాగాదాద్వైదారాణుదే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ మండలే ఆధార శక్తి గౌర్మానంద పదమే క్షీరసాగరే శ్వేత దివ్య మండ ప్రగజో పరిప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాదర సాతల మహితల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే షణ్లోకానామధమభాగే మహానాళాయ పనిరాజశేషస్య శాస్త్రపనా పరిమండల మండతే దిగ్ధండి దుండో దండోర్దంబితే లోకాలోకైకలమణితే లవరాజ సప్త సాగరే పర్వతే జంబో వృక్షాది సప్తే ద్వీపే ద్వీపదే మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమకూటాఖ్యాదింద్ర ప్రస్థాది నవగండాత్మకే హరిపుష్ట గంభురివదానామింద్ర ప్రస్త్రమణక పాంచజన్య సింహలబ్ధకే పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్భీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకారవత్యేర్యామోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య పద హితచతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి గౌర్మాబ్దే రుక్మిణీ చత్రికాష్టపాబ్దే కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానా విధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖ చక్రదాసార్గనంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంకిరస భారస్పత్య భాద్వాజ త్రియారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణు పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంకరసభారస్పత్యవాద్వాజత్రయారుషే ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవేద వేద ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య
गुणत्रय कर्मणो विधिवसात् उत्पस्थितनयकार्धमानससखीयमानस्य हे महाविष्णोः परवासुदेवसमनत् पौत्राय आङ्गिरसभारस्पत्यपाद्वाजत्रियारुषे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकटमण्डलात् आधारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपात् भट्परवासुदेवस्य हे महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गिरसभारस्पत्यपाद्वाजत्रियारुषे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूर दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रबंध पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मदिव्य लावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासाकाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र भद्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वराय चतुर्वेदासाकाध्यायिनी भार्गवत चानुआप्नानुर्वैदल पंचाऋषि प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवीं सद्भालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां हे महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां मां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि चतुर्वेदासाकाध्यायिनीं काश्यपावस्तारणे ध्रुत्र्याऋषि प्रवरान्वित काश्यप गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अधोश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां मां भूदेवी नाम्नीं ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద గోవింద లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం సంకల్పం మహాసంకల్పంలో ఆ సంకల్పాన్ని స్వామి స్వీకరించి మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ శ్రీదేవిని భూదేవిని చేపట్టడానికి సిద్ధమైనటువంటి ఆ తిరుమల దేవుడు చిత్రమైన విచిత్రమైన దివ్యానుభవాన్ని కలిగించేటువంటి పరమపురుషుడు గోపాల బాలుడుగా ఎలాగా ప్రవర్తించాడో మనకు భాగవత పురాణం చెప్తోంది. ఎన్ని లీలలు, ఆయా లీలా విశేషాలను విడువలేక పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి మమకారం చాలా పెద్దదిట. కన్న తల్లి కంటే పెంచిన తల్లికి ఎంత మమకారం. అట్టి మమకారంతో ఈ యుగంలో కూడా ఆ కృష్ణ భావనతో వచ్చినటువంటి వకులమ్మ, ఆ వకులమాత వరపుత్రుడుగా వెంకటరమణుడు ఇక్కడ పెండ్లి కుమారుడుగా ప్రతినిత్యము అమ్మ కోరిక తీరుస్తున్నాడు. అమ్మ కోరిక ఎవడైతే తీరుస్తాడో వాడే అసలైనటువంటి ధర్మస్వభావం కలిగిన వాడు. మరి భార్య మాటను తిరస్కరించేవాడు, భార్య మాటను తిరస్కరిస్తే ఆమెకు బాధ కలిగిస్తే వాడు ఎంతటి స్థితిని పొందుతాడో వైకుంఠం నుంచి దిగి వచ్చిన శ్రీనివాసుడే చూపించాడు. ఈ ఇద్దరితో కలిసి ఇటు అమ్మ, అటు భార్య, ఇటు సంతానం, పిల్లలు అందరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన ఆనందమైనటువంటి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ పరమాత్మని స్మరించడం ఇది గొప్ప అనుభవం. అదిగో అలాంటి స్థితిని ఇక్కడ మనం స్మరించుకోవాలి. ఆ పురుషోత్తముడు అమ్మకిచ్చిన మాట కోసం ఏనాడో ఆయనకు చాలా ఉన్నాయి,
ఎవరెవరికి ఏ ఏ వరాలు ఇచ్చాడో ఆ వరాలన్నిటినీ ఎప్పుడెప్పుడు ఏ సమయంలో కాలస్వరూపంలో తానే తీర్చాలో అంతా ఆయనకు దృష్టిలోనే ఉంటోంది. అందువల్లనే ఈ కలియుగంలో స్వామి పద్మావతిని ఏనాడో ఉన్నటువంటి ఆ భూదేవి, ఆ శ్రీదేవి, వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మవార్లు ఇక్కడికి వచ్చారు స్వామితో పాటు వైకుంఠ నారాయణుడుగా. కానీ కలియుగానికే ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఆమె వేదలక్ష్మి. ఆమెను స్వీకరించాడు పద్మావతి పరిణయంగా భవిష్యోత్తర పురాణం చెప్తోంది. ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ వరాలిచ్చినా దాన్ని తీర్చేటువంటి కొండల కోనేటిరాయుడు, ధర్మం ప్రధానంగా జీవించేటువంటి ఉత్తములైనటువంటి వారిని స్వీకరిస్తాడు. ధర్మం అంటే ధరిస్తోంది కాబట్టి ధర్మం, ధరించడం అంటే ఆచరించడం, అదే ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ధర్మాన్ని ఆచరించడం. ధర్మం అంటే ఏమిటి అయ్యా? చిన్నాభిన్నం కాకుండా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి నియమాన్ని పాటిస్తూ సుఖంతో శాంతితో మానవులంతా ఉండడానికి ఏది ప్రధానమో అది ధర్మం. ధృతి క్షమా దమో అస్తేయం శౌచం ఇంద్రియ నిగ్రహ ధీర్విద్యా సత్యం అక్రోధో దశకం ధర్మలక్షణం అని మనుస్మృతి చెప్తోంది. తనకున్న దానితో తృప్తి పొందడం ధృతి. అపకారం చేసిన వారికి కూడా అపకారం చేయక ఉపకారం చేయడం క్షమ. మనస్సుని వశంలో అదుపులో ఉంచుకోవడం దమము. ఇతరుల సొత్తు అపహరించకపోవడం అస్తేయం. మనస్సుని వాక్కుని శరీరాన్ని నిర్మలంగా ఉంచుకోవడం శౌచం. ఇంద్రియాలు వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా విషయాల వైపు పరుగులెత్తకుండా తన వశంలో ఉంచుకోవడం ఇంద్రియ నిగ్రహం. శాస్త్రజ్ఞానాన్ని సంపాదించడం ధీ అని అంటారు. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని అలవరుచుకోవడం విద్య. సత్య పరిపాలనం సత్యం. కోపాన్ని కలిగించే పరిస్థితిలో కూడా కోపాన్ని అణచివేయడం అక్రోధం. ఇవి ధర్మానికి లక్షణాలు. ఈ ధర్మ లక్షణాలని పాటించడం కోసం ఒక పరీక్షా స్థానమే గృహస్థాశ్రమం. ఈ గృహస్థాశ్రమంలో అనేకమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఎదురవుతాయి. ఈ సన్నివేశాలలో భార్యాభర్తలు ధర్మం అనేటువంటి బంధంతో కలిసి తమ ఇంటికి వచ్చేటువంటి అతిథులను అభ్యాగతులను సమాజంలో వివిధ స్థానాలలో ఉన్నటువంటి వారిని ఎలా గౌరవించాలో, తాము కూడా ఒక ప్రత్యేక అస్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండి ధర్మానికి విరుద్ధం కానటువంటి ఆచరణ కలిగి ఉండి ధర్మానికి ఆటంకం కలిగితే ఎలాంటి స్థితినైనా ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి మానసిక స్థైర్యాన్ని శ్రీనివాసుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఇలా ఈ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో ధృతి క్షమ దమం అస్తేయం శౌచం ఇంద్రియ నిగ్రహం ధీ సత్యం అక్రోధం, ఇవి ఈ మనస్సు శరీరం వాక్కు వీటిలతో చక్కగా ఆచరించేటువంటి వాడు. సర్వేషామేవ శౌచానాం అర్ధశౌచం పరం స్మృతం యో అర్ధే శుచిర్హి సశుచి నా మృద్వాధి శుచి అని స్మృతి చెప్తోంది. అర్ధశౌచం కలిగి ఉండాలి గృహస్థుడైనటువంటి వాడు. అంటే ధనం విషయంలో చాలా శుద్ధిగా ఉండాలట. అలాంటి ధనంతో చేసే యజ్ఞాలు యాగాలు దానాలు ధర్మాలు అన్నీ కూడా చాలా గొప్ప ప్రభావాన్ని ఫలితాన్ని ఇస్తాయి అని అన్నారు. ఇతరుల యొక్క సొమ్ముని ఆశించకుండా ఉండడం ఇదే ప్రధానము. వాటిల్లో అహింస కూడా కలిపారు. ఈ ధర్మ లక్షణాలలోని 4 లక్షణాలకు అహింస కలిపి 5 అవుతోంది. ఇవి ఆచరించాలి అని అహింస సత్యం అస్తేయం శౌచం ఇంద్రియ నిగ్రహ ఏతం సామాసికం ధర్మం చతుర్వన్యే అబ్రవీన్ మను అంటారు వేరొక చోట. ఇవి సర్వమానవులు, కేవలం 100 కోట్లు కలిగినటువంటి వేద ధర్మానుయాయులు హిందువులే కాదు, 700 కోట్లు కలిగినటువంటి సర్వమానవులు కూడా ఆచరించదగినటువంటి ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మాలు. అలాంటి ధార్మికమైన శక్తిని అనుగ్రహించాలని ఈ సమయంలో వేడుకొందాం. మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మాభ్యో నమః రూపేతాతపన్నో వరదో భక్త్వా నమః రూపేతాతపన్నో వరదో భక్త్వా
मांगल्यं तन्तुनाथेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् मांगल्यं तन्तुनाथेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् मांगल्यं तन्तुनाथेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् मांगल्यं तन्तुनाथेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् मांगल्यं तन्तुनाथेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् मांगल्यं तन्तुनाथेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सम्मे वज्रदां सदम् अद मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महांतो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु लंबराय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सहोदय स्वाहा रक्तांबराय स्वाहा याचस्पति स्वाहा प्रचेतसे स्वाहा वायुवे स्वाहा अव्यवाहनाय स्वाहा समीरणाय स्वाहा गुह्याय स्वाहा यामनाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा धन्याय स्वाहा पौलस्साय स्वाहा यक्षराजाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा उमापति स्वाहा पशुपति स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अततेन मग्नस्ताः अनुमतेन मग्नस्ताः तदस्तुतेन मग्नस्ताः देवताप्रासावे हस्तदेवदेवत्या भगवतो नारायणस्य परे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्वां लाजोहामं मोक्षे हस्ततेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व तदस्तुतेन मन्यस्व देवताप्रतिमा इमां लाजानामित्यविघार्य
जाना भवामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवहना स्वाहा जाना भवामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्ने धनुमन्यताम् ययं नाद्यो अग्नौ राजानावन्ते देहायुरस्तु पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां जाना भवामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्ने धनुमन्यताम् ययं नाद्यो अग्नौ राजाना वदन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदते नमग्नस्ताः हनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवताप्रातावे देवस्य भगवतो नारायणस्य प्रोडोद्धमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गद्वाङ्गपदेन लाजहोमान्ते युनानिग्धः सर्वलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवद प्रसव अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णोर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानि तदेपदं सम्मूढपश्यपागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोप अदाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यत यतो रथानि पस्पदे इन्द्रस्य यज्ञोत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरात स्वाहा तद्विप्रासपन्नमोदग्रवां विश्वते विष्णोद्यत्परमदग्स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदते नमग्नस्ताः हनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवसोदप्रासावे देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य प्रोडोद्धमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गद्वाङ्गदेनुष्ठा अन्तहोमं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदप्रसव एतस्य कर्मणोत्परेण जन्मद्वासुनिमहाकर अग्निष्वदृष्टकृत् विद्वांसरधं सोधं करोतु स्वाहा अग्नयेषु चक्रुते सूता उतीनां कामानागं समद्ये स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्टं देवतामश्वे स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्द्रो भूदग्ने तत्पुनरार्जातवेनो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्ने चक्षुर्दात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानारुन्तक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनेभ्यः स्वाहा वैषम्यष्टे स्वाहा स्वाहा देवी स्वाहा तानुभ्य स्वाहा वृद्धि स्वाहा समृद्धि स्वाहा सर्वसमृद्धि स्वाहा आश्रामित्यास्तावदं वशक्यदं स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजमय स्वाहा सूर्यस्थिति में है चक्षुर में पाहि स्वाहा सोमस्थिति में है चित्तम में पाहि स्वाहा यमस्थिति में है मृत्यु में पाहि स्वाहा वायुर्दि में है प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणि में है बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तऋष सप्तधाम प्रियानि सप्तहोत्रास्तदात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वा प्रणस्वा घृतेन स्वाहा ऋतदानविद्भानप्रदेन पूर्णमावति मनसा प्रजापतिये स्वाहा अग्निमुग्धग् स्वाहा
स्वाहा वेद भुक्त गस्वाहा जो भुक्त गस्वाहा जो भुक्त गस्वाहा पृथ्वी भुक्त गस्वाहा मोक्षति वनस्पति गंधर्वाप्तराष्ट्रे भुक्त गस्वाहा अग्निर्जन गस्वाहा वेदिर्जन गस्वाहा जोजर्न गस्वाहा जौजर्न गस्वाहा पृथ्वीजर्न गस्वाहा मोक्षति वनस्पति गंधर्वाप्तराष्ट्रे वजन गस्वाहा समन्ता प्रजापतेन ओम नमो मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमं जुहोमि पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आद्यशेषेण इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निष्टुपदो वेदष्टुपदो ज्योष्टुपदो पृथ्वीष्टुपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदितेन मन्यस्वाः अनुदेन मन्यस्वाः सरस्वतेन मन्यस्वाः देवतो दप्रासामे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां यज्ञां प्रदिध्यान्मोद्भायाम् अधरायाम् पश्चिमधपरदपनयाम् दक्षिणधपरदपनयाम् उत्तरधपरदपनयाम् नमसे ग्रन्थे में सृज्य आप्यायन्तामाप अमृतयो पृष्ठतयस्त्रिवं गच्छतनो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सद्यन्तां देवासुदगां सद्यन्तां देवासुदगां सद्यन्तां विक्रोसुदगां सद्यन्तां विक्रोसुदगां बोधिस्मादेत् भस्ममालिप्य कलादेमारुदयोत् भूदेः बोधिस्मादेत् लभतेर्नित्यं तद्वायज्ञकृतं भवे आदित्यस्य त्रयायुजं यद्देवानां त्रयायुजं तन्मे अस्तु त्रयायुजं दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय सदं वर्चसे नमः अपोहिष्टमयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वसुवदमोरसस्तस्य भाजयति नः उचतेर्वमातरः तस्मादनङ्गमामव यस्यक्षया यजिन्वद आपो जनयथा जनः च मे तपस्या ओम नमः कार्येन वाचा मनसेन वा विद्वात्मा वा प्रदेशभावान् करोमि यद्यत् सकलं वस्मै श्रीमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मादुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आगस्त्यमभ्यस्य यज्ञेश्वराय नमः गुणोपलनिवेदयामि समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु यो नाने प्रलक्ष्य मात्राणि समदोषो निवृत्त्यत् अग्नि गायत्री जपम करिष्यामि अग्नि गायत्री
తచ్చ బ్రహ్మార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. యజ్ఞేశ్వరాయ నమః. ఆవాహనాదిష్టా సర్వదేవతాభ్యో నమః. యథా స్థానుష్ఠాపయామి క్షేమార్థం శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఒక చక్కని సన్నివేశాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. కలియుగ ఆరంభంలో తన మనస్సంతా మహావిష్ణువుని నింపివేసినటువంటి విష్ణుచిత్తుల వారి కుమార్తె గోదాదేవి పుట్టిన ఆవిర్భవించినది మొదలుకొని నిరంతరం కన్నయ్యనే సేవించింది, ప్రేమించింది, స్మరించింది. ఆ స్మరణతో దర్శన సమానాకారమైనటువంటి స్వప్నంలో ఆ స్వామి యొక్క దివ్యానుభూతిని, ఆయనతో వివాహమైనటువంటి విషయాలను దర్శించింది. అవే పాసుర రూపంలో గానం చేయడం జరిగింది. వారణమాయిరంగా స్వామి తాను ధరించినటువంటి మాలికను అదిగో ఆ దేవయ్యరికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి సమర్పించడం జరుగుతోంది. ఆ శ్రీదేవి తాను ధరించి ఆ మాలికను స్వామికే మరలా సమర్పించడం ఎంత ఆనందదాయకమైనటువంటిది ఇది. అమ్మా యస్యాహ కటాక్ష మృది వీక్షణ దీక్షణేన సద్య సముల్లసిత పల్లవముల్లలాస విశ్వం విపర్యయ సముత్థ విపర్యయం ప్రాక్ తాం దేవదేవ మహిషిన్ శ్రియమాశ్రయామః. లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగితే ఎంతటి వారికైనా ఆనందం కలుగుతోంది. మరి భూమిదేవి ఆమె కూడా సకలైశ్వర్యాలను వసుప్రద అని, అలాంటి ఆ భూదేవి కూడా మరలా స్వామివారికే ఆ పుష్పమాలికను సమర్పిస్తోంది. దేవేరులిద్దరూ స్వామి విరహాన్ని సహించలేక దూరంగా ఉన్నారు ఇందాకటి నుంచి. అదిగో ఇప్పుడు స్వామి చెంత చేరబోతూ ఉన్నారు మనల్ని అనుగ్రహించడానికి. ఇదొక చక్కని సన్నివేశం. భక్త హృదయాలలో ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా శ్రీనివాస గోవిందా గోవిందా అని ఆ భగవానుని లీలామానుష విగ్రహుని దివ్యనామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటే కళ్యాణం భవతం కరోతి భగవాన్ అర్చావతారోత్సవే. ఈ అర్చావతారంలో ఇంతటి అనుగ్రహాన్ని వర్షించిన స్వామి అడుగడుగు దండాల వానికి అనుగ్రహం మా మీద వర్షించేట్టు చెయ్యి అని కోరుతూ ఉంటే అదిగో పిడికిట తలంబరాల పెండ్లి కూతురు అని గానం చేయడం జరుగుతుంది. తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు
నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం తిరుమల నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం